ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगुणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता विशाखान्वितंश्च ये कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पति गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदर्यस्तमहं प्रपद्ये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमः। हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत। ചൈതന്യ ചരിതമൃത മധ്യലീല 14ാമത്തെ അധ്യായം ഇത് തുടങ്ങാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ്. Dressing himself as a Vaishnava, Maharaja Prataprudra entered the garden at Balangandi along and began reciting verses from Srimad Bhagavatam. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഡാൻസ് കളിച്ചിട്ട് ക്ഷീണിതനായി ഗാർഡനിൽ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതന്നെ നല്ലൊരു അവസരം എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണ് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് സർവഭൗമ ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞ പ്രകാരം ഗാർഡനിൽ പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസോസിയേഷൻ കിട്ടണം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേഴ്സി കിട്ടണം, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതുവരെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കാണാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതന്നെയാണ് നല്ലൊരു ചാൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലായി. So he then took the opportunity to massage lotus feet of Sri Chaitanya Mahaprabhu. The Lord, in his ecstatic love for Krishna, immediately embraced the king and thus bestowed mercy. ഇതന്നെ ഒരു നല്ല അവസരം. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ വളരെ ക്ഷീണിച്ച് കിടക്കാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് പാദങ്ങള് മസാജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഇത് പിന്നെ ഉടനെ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹത്തിനെ ആലിംഗനം ചെയ്യാണ് ചെയ്തത്. When there was an offering of prasadam in the garden, Lord Chaitanya also partook of it. After this, when Lord Jagannatha's Ratha cart stopped moving, King Prataprudra called for many elephants to pull it, but they were unsuccessful. അതിനുശേഷം രഥയാത്ര തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോൾ രഥം മാത്രം മുമ്പോട്ട് പോകുന്നില്ല. ഒരുപാട് ആനകളെ കൊണ്ടൊന്ന് വിളിക്കാൻ, പക്ഷെ രഥം മുമ്പോട്ട് പോയില്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്ന് തൊട്ടപ്പോൾ രഥം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. Seeing this, Lord Chaitanya began to push the car from behind with his head, and the car began moving. Then the devotees began pulling the car with ropes. Near the Gundicha temple is a place known Aitota. This place was fixed up for Sri Chaitanya Mahaprabhu to rest. When Lord Jagannatha was seated at Sundarachana, Sri Chaitanya Mahaprabhu saw it as Vrindavana. He performed sporting pastimes at the bottom of the lake known as Indradyumna. അപ്പോൾ അവിടെ ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന പറഞ്ഞുള്ളൊരു ലേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിലെ സ്പോർട്ടിംഗ് പാസ്റ്റൈംസും ചെയ്തു മഹാപ്രഭു ഈ സമയത്ത്. അപ്പോ
സുന്ദരാചല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നീലാചല, സുന്ദരാചല എന്താണ് അതിന്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ്? ജഗന്നാഥ രഥയാത്ര നീലാചലത്തിൽ നിന്ന് സുന്ദരാചലത്തിലേക്ക് പോയി. ദ്വാരകേന്ന് വൃന്ദാവനത്തെ പോണ അതാണ്. യെസ്. Sundarachala represents Vrindavana and Nilachala represents Jagannath Puri. For 9 continuous days during Rath Yatra, the Lord remained at Sundarachala, and on the 5th day, he and Swarup Damodar observed pastimes of Lakshmi, the goddess of fortune. അപ്പോൾ 9 ദിവസം സുന്ദരാചലത്തിലാണ് രഥം, അതായത് ജഗന്നാഥ് ബൽദേവ് സുദ്രമായി ഉണ്ടായിരിക്കുക, ആ ടെമ്പിളായിരിക്കും. പക്ഷെ 5ാമത്തെ ദിവസം ഇവിടെ ഒരു ഉത്സവമുണ്ട്, ഹേരാപഞ്ചമി. അതായത് ലക്ഷ്മി ദേവി തന്റെ സോൾജേഴ്സിനെ അയക്കുകയാണ്. ഭഗവാൻ പോയിട്ട് ഇത്ര ദിവസമായി, ഇതപ്പം പോയിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയതാണ്, ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. ലക്ഷ്മി ദേവിക്ക് ദേഷ്യം വന്നു. എന്നിട്ട് 5ാമത്തെ ദിവസം തന്റെ സൈന്യത്തിനെ അയക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അവിടെ എത്തുന്നിട്ട് ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ആ സ്നേഹവും ദേഷ്യം എല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാനെ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇവിടുത്തെ സൈനികരെ. വാഗ്വാദം ഉണ്ടാവാണ് ഒരുപാട്. നിങ്ങളുടെ കൈകൊണ്ടുള്ള യുദ്ധമല്ല, വാഗ്വാദങ്ങൾ. ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ സൈന്യം എല്ലാം കൂടി പോയിട്ട്. And on the 5th day, he and Swarup Damodar observed the pastimes of Lakshmi, the goddess of fortune. During that time, there was a much talk about the pastimes of the gopis. ആ സമയത്ത് ഗോപികമാരുടെ സംസാരങ്ങൾ, അതായത് ലീലകളും പറ്റി സംസാരിച്ചു. When the Ratha was again being drawn and the chanting resumed, 2 devotees from Kulina Grama, Ramananda Vasu and Satyaraj Khan, were requested to bring silk ropes every year for the Rath Yatra. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുലീന ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള ഡിവോട്ടീസ് ആണ് സിൽക്കൻ റോപ്സ് രഥയാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊണ്ടുവരാറുള്ളത് എല്ലാ കൊല്ലവും. So text 1. Gaurapasyanatma vrindai Shri Lakshmi Vijayotsavam Shrutva Gopirasolasam Rishta Premna Nanarthasa. Gaurapasyanatma vrindai Shri Lakshmi Vijayotsavam Shrutva Gopirasolasam Rishta Premna Manarthasa. Hare Krishna. Hare Krishna. Gaurapasyanatma vrindai Sri Lakshmi Vijayotsavam Srutva Gopirasolasam Ritsa Premananarthasa. Accompanied by his personal devotees, Sri Chaitanya Mahaprabhu went to the festival known as Lakshmi Vijayotsav. There he discussed the super excellent love of the gopis. Just by hearing about them, he became very pleased and danced in great ecstatic love of God. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഹേരാ പഞ്ചമിക്ക് പോയി. ഹേരാ പഞ്ചമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5ാമത്തെ ദിവസം രഥയാത്ര അവിടെ എത്തിയ ശേഷം 5ാം ദിവസം ഹേരാ പഞ്ചമിയാണ്. അപ്പൊ ആ ഉത്സവത്തിന് പോയി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആരുടെ കൂടെ? തന്റെ അസോസിയേറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പാർഷദന്മാരുടെ കൂടെ. ജയ ജയ ഗൗരചന്ദ്ര ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ജയ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ ദ്വൈത ധന്യ. ജയ ജയ ഗൗരചന്ദ്ര ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ ജയ ജയ നിത്യാനന്ദ ജയ ദ്വൈത ധന്യ. Jaya Jaya Gaurachandra Sri Krishna Chaitanya Jaya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Dhanya. Hare Krishna. All glories to Chaitanya Mahaprabhu, known as Gaurachandra. All glories to Lord Nityananda Prabhu. All glories to Advaita Acharya, who is so exalted. Jaya Jaya Srivasadi Gaura Bhakta Gana Jaya Srota Gana Yandra Gaura Pranadhana. Jaya Jaya Srivasadi Gaura Bhakta Gana Jaya Srota Gana Yandra Gaura Pranadhana. Jaya Jaya Srivasadi Gaura Bhakta Gana Jaya Srodha Gana Yandra Gaura Pranadhana. All glories to all devotees headed by Srivasa Thakura. All glories to the readers who have taken Sri Chaitanya Mahaprabhu as their life and soul. Ye mata Prabhu achena premera aveshe ena kale pratap rudra karila apraveshe. Ye mata Prabhu achena premere aveshe ena kale pratap rudra karila praveshe.
हे माता प्रभु अचेना प्रमेरा आवेशे हे नकाले प्रताप रुद्रा करीला प्रवेशे. While Sri Chaitanya Mahaprabhu was resting in ecstatic love, Maharaja Prataprudra entered the garden. Okay. Chaitanya Mahaprabhu rest ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗാർഡനിലേക്ക് പോയപ്പോ മഹാരാജ പ്രതാപ്രുദ്ര ഗാർഡനിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. സർവഭാമ ഉപദേശ ചാടി രാജാവേശ ഏകാല വൈഷ്ണവേശേ കരീല പ്രവേശ. സർവഭാമ ഉപദേശേ ചാടി രാജാവേശ ഏകാല വൈഷ്ണവേശേ കരീല പ്രവേശ. सर्वभौम उपदेश चाडी राजा वेशा एकाल वैष्णवा वेशे करीला प्रवेशा. Following Sarvabhauma Bhattacharya's instruction, the king had given up his royal dress. He now entered the garden in the dress of a Vaishnava. സർവഭാമ ഭട്ടാചാര്യ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാജാവിന്റെ വേഷത്തിൽ പോകാൻ പാടില്ല. കാരണം രാജാവ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒരിക്കലും കാണില്ല. രാജാവ് എന്താണ്? അവരെല്ലാം എന്താണ്? വേൾഡ്ലി പീപ്പിൾ ആണ്. ഓക്കെ, വേൾഡ്ലി പീപ്പിളിൽ സന്യാസി വര്യന്മാരെ കാണില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ വേഷത്തിലല്ലാതെ സാധാരണ വൈഷ്ണവ ഡ്രസ്സിൽ പോകാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Sometimes members of the International Society for Krishna Consciousness, especially in the Western countries, find it difficult to approach people to distribute books because people are unfamiliar with the traditional saffron robes. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാണ്. ഇനീഷ്യൽ ഡേയ്സിൽ എസ്പെഷ്യലി എന്താണ് ഈ സന്യാസി വര്യന്മാര് അവരെ എങ്ങനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെന്നും പാശ്ചാത്യ ദേശത്തുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ അവിടുത്തെ രീതിയിലുള്ള ഡ്രസ്സ് ധരിച്ചു പോകാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സംഗതി ഒരു ഹയർ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഡിവോട്ടി ഡ്രസ്സ് ധരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ബുക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ കേന പ്രകാരേണ ബുക്ക് എത്തിക്കണം മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ. അതാണ് അവരുടെ ഒരു ഇന്റൻഷൻ. അതുകൊണ്ട് വൈഷ്ണവ ഡ്രസ്സിൽ പോവാതെ ആ നാട്ടിലെ എന്താണോ ഡ്രസ് കോഡ് അതിൽ പോകാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. The devotees have therefore inquired whether they can wear European and American dress before the general public. From the instructions given to King Prataprudra by Sarvabhauma Bhattacharya, we can understand that we may change our dress in any way to facilitate our service. നമ്മളുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാൻ എന്താണോ നമുക്ക് ഉതകുന്നത് ഉചിതമായിട്ടുള്ളത് ആ വേഷവിധാനം നമുക്ക് എടുക്കാം. ഈ എപ്പിസോഡിൽ നിന്ന് പ്രഭുപാദ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ. അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഹയർ സർവീസ് ആണ്, ഭഗവാനെ സേവ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ഇറ്റ് മാറ്റേഴ്സ്. ഡ്രസ്സിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് നമുക്ക് അതിന് ചെറിയൊരു ഡൈല്യൂഷൻ വരുത്തണം. കാരണം ദേശകാല പാത്രം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും. എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് വൈഷ്ണവ ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പറ്റും അവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളും അതാണ് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി. ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇതൊന്നും ഇട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പോഴും നമ്മളുടെ ആ സേവനം ഭഗവാനുടെ സേവനം നടത്തണം. പക്ഷേ നമുക്ക് വൈഷ്ണവ ഡ്രസ്സ് ഇടാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവിടുത്തെ എന്താണോ അവർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡ്രസ്സിൽ നമുക്ക് പോകണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ എക്സ്റ്റേണൽസ് അല്ല കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, ഇന്റേണൽ നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, നമ്മുടെ പർപ്പസ് അതാണ്. പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽസ് നമ്മൾ ഇല്ലാതാക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. അത്രേ ഉള്ളൂ. So, when our members change their dress to meet the public or to introduce our books, they are not breaking the devotional principles. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കർമ്മി ഡ്രസ്സിൽ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിവോഷണൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. The real principle is to spread the Krishna consciousness movement. And if one has to change into regular Western dress for this purpose, there should be no objection. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ഹയർ പർപ്പസ് ഇത് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇതിനെ ലംഘിക്കുന്നില്ല നമ്മളുടെ വൈഷ്ണവ വേഷവിധാനത്തെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. സഭാഭക്തേരാജ്ഞ നിലയോടായ ഹാത്തഹാന പ്രഭുപാദധാരി പാടേ സാഹസകരിയ. സഭാഭക്തേരാജ്ഞ നിലയോട ഹാത്തഹാന പ്രഭുപാദധാരി പാടേ സാഹസകരിയ. सभा भक्तेरा आज्ञा निलयोदा हता हाना प्रभु पदाधारी पदे साहसा करिया. Hare Krishna. Maharaja Prataprudra was so humble that with folded hands he first took permission from all the devotees. Then with great courage
he fell down and touched the lotus feet of the Lord. Okay. പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് രാജാവിന്റെ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയിട്ട് അവര് അദ്ദേഹത്തിന് ഭക്തന്മാരോട് വളരെ വളരെ വിനയവും ആദരവുമായിരുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ കൈ കൂപ്പിയിട്ട് അവരുടെ അനുഗ്രഹം ചോദിച്ചു വാങ്ങി. പിന്നെ അദ്ദേഹം ധൈര്യത്തോടു കൂടിയിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാല് സ്പർശിച്ചു. ആഖി മൂടി പ്രഭു പ്രേമേ ഭൂമി തേശായാന നൃപാതി നൈപുണ്യേ കരേ പാദ സംവാഹന. ആഖി മൂടി പ്രഭു പ്രേമേ ഭൂമി തേശായാന നൃപാതി നൈപുണ്യേ കരേ പാദ സംവാഹന. आंखी मूडी प्रभु प्रेमे भूमि ते सायाना नृपति नैपुण्यकारे पाद संवाहना. ആഖി മൂടി മൂടി കണ്ണ് മൂടിയിട്ട് അല്ലെ മലയാളം. ആഖി മൂടി വിത്ത് ക്ലോസ് ഐസ്. As Sri Chaitanya Mahaprabhu lay on the raised platform with his eyes closed in ecstatic love and emotion, the king very expertly began to massage his head. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാദത്തിനെ കഴുകാൻ തുടങ്ങി ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ. ആരെ? പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കണ്ണടച്ചിട്ട് ആ ഭാവോന്മത്തനായിട്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു. രാസലീലാരാ ശ്ലോകപാടി കരേണ സ്തവന ജയതി ദേധികം അധ്യായ കരേണ പഠന. രാസലീലാരാ ശ്ലോകപാടി കരേണ സ്തവന ജയതി ദേധികം അധ്യായ കരേണ പഠന. रसालीलार श्लोका पाठी करेण सत्मना जयति देविकम अध्याय करेण पातना. The king began to recite verses about the Rasa Leela from Srimad Bhagavatam. He recited the chapter beginning with the words Jayati Devi. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പാദം മസാജ് ചെയ്യുന്നോടത്ത് അതിനോട് കൂടിയിട്ട് പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവ് എന്നാണ് ഗോപിക ഗീതം പാടാൻ തുടങ്ങി. ഏത് ഗീതം? ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം ഏതാണ്? ജയതി ദേദികം ജന്മനാ വ്രജ ശ്രയത ഇന്ദിരാ ശശ്വതത്രഹി ദൈദൃശ്യതാം ദിക്ഷു താവകസ് ധൃതാസവസ് സ്വാം വിചിൻവതി. ആ ശ്ലോകം മുതൽക്ക് ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്ക് ആര് പാടാൻ തുടങ്ങി? These verses from Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 31, constitute what is known as Gopi Gita. ഈ ഗോപി ഗീത എപ്പോഴാണ് പാടുന്നത്? കൃഷ്ണൻ രാസലീല സ്ഥലിൽ നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ഗോപികുമാരെ പാടാൻ തുടങ്ങി കൃഷ്ണനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലേ. സുനിതേ സുനിതേ പ്രഭുരാ സന്തോഷാപാരാ ബല ബല ബാലി പ്രഭു ബലെ ബാര ബാര. സുനിതേ സുനിതേ പ്രഭുരാ സന്തോഷാപാര ബല ബല ബാലി പ്രഭു ബലെ ബാര ബാര. सुनीते सुनीते प्रभुरा संतोष अपारा बाला बाला बाली प्रभु बाला बारा बारा. When Sri Chaitanya Mahaprabhu heard these verses, he was pleased beyond limits, and he said again and again, go on reciting, go on reciting. Chaitanya Mahaprabhu കേട്ട ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയങ്കര സന്തോഷം തോന്നി. വീണ്ടും വീണ്ടും അതിനെ ആവർത്തിച്ച് റിസൈറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത്. തവ കഥാമൃതം എന്നുള്ള ശ്ലോകം, അങ്ങനെ ഓരോ ശ്ലോകം വന്നിട്ട് തവ കഥാമൃതം എന്നുള്ള ശ്ലോകത്തിലെത്തി. ശ്ലോകരാജയെ പാടിയില ഉഠി പ്രേമാവശേ പ്രഭു ആലിംഗന കൈല. തവ കഥാമൃതം ശ്ലോകരാജയെ പാടിയില ഉഠി പ്രേമാവശേ പ്രഭു ആലിംഗന കൈല. तव कथामृतम श्लोक राजाये पडेला उदि प्रेमावाश प्रभु आलिंगना कैला. As soon as the king recited the words beginning with the words Tava Kathamritam, the Lord arose in ecstatic love and embraced him. Tava Kathamritam tapta jivanam kavibhiriditam kalmashapaham Shravanamangalam Srimadattatam Bhuvigrnandiye Bhuridajana. ഈ ശ്ലോകം കേട്ടതും
ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടുന്ന് എഴുന്നേറ്റ് ആരെ ആലിംഗനം ചെയ്തു? പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജുവിനെ ആലിംഗനം ചെയ്തു. തുമി മോരെ ദില ബഹു അമൂല്യ രതന മോര കിച്ചു ദിത്തെ നഹി ദിലോൻ ആലിംഗന. തുമി മോരെ ദിലെ ബഹു അമൂല്യ രതന മോര കിച്ചു ദിത്തെ നഹി ദിലോൻ ആലിംഗന. तुम्ही मोर दिला बाहु अमूल्य रत्ना मोरा किछु दीते नहीं दिलु लालिंगना. Upon hearing the verse recited by the king, Sri Chaitanya Mahaprabhu said, "You have given me invaluable gems, but I have nothing to give in return. Therefore, I am simply praising you." Chaitanya Mahaprabhu എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആലിംഗനം ചെയ്തത്? അത് എനിക്ക് അമൂല്യമായിട്ടുള്ള രത്നങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ. ഈ ശ്ലോകം എൻ്റെ ഓരോ അവയവത്തിനും എലിമെന്റ് ചെയ്യുന്നു, ജീവൻ പകരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങേക്ക് ഇതൊന്നും തരാനില്ല. എനിക്ക് അങ്ങേ ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. എൻ്റെ ഇതിന് പകരമായിട്ട് തരാൻ ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അത്രയും ആ ഒരു രസത്തിലോട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏതാ ബലിശ്ലേ ശ്ലോക പാടേ ബാര ബാരാം ദുയി ജനര അംഗേ കമ്പ നേത്രേ ജലധാര. ഏതാ ബലിസേ ശ്ലോക പാടേ ബാര ബാരാം ദുയി ജനര അംഗേ കമ്പ നേത്രേ ജലധാര. यदा बाली से श्लोका पढ़े भारा भारा दुई जनर अंके कंपा नेत्र जलधारा. After saying this, Sri Chaitanya Mahaprabhu began to recite the same verse again and again. Both the king and Sri Chaitanya Mahaprabhu were trembling and tears were flowing from their eyes. ഏത് വേഴ്സാ? തവകഥാമൃതം. ഏതാണ് വേഴ്സ് നമ്പർ 9? 10:31:9. Again and again, വീണ്ടും രാജാവും അതേപോലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഇങ്ങനെ എന്താണ് ഷിവറിങ്. എന്താണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ലക്ഷണമാണ്, ഇതിന്റെ അഷ്ടസാത്വിക വികാരത്തിന്റെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് ട്രെംബ്ലിങ്. Both were trembling and tears were flowing from their eyes. രണ്ടുപേരുടെയും നയനങ്ങളിൽ നിന്ന് അശ്രുധാര ഒഴുകുന്നുണ്ടായിരുന്നു. തവ കഥാമൃതം ആപ്തജീവനം കവിഭിരീഡിതം കൽമഷാപഹം ശ്രവണമംഗളം ശ്രീമദാതതം ഭുവി ഗൃണന്തി യേ ഭൂരിദാ ജനാ. തവ കഥാമൃതം ആപ്തജീവനം കവിഭിരീഡിതം കൽമഷാപഹം ശ്രവണമംഗളം ശ്രീമദാതതം ഭുവി ഗൃണന്തി യേ ഭൂരിദാ ജനാ. तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदात्मदं भुवि गृह्णन्ति ये हृदिता जना. Hare Krishna. My Lord, the nectar of your words and the description of your activities are the life and soul of those who are always aggrieved in this material. തപ്ത ജീവനം, അതായത് ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ, നാമം, രൂപം, ഗുണം, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? തപ്ത ജീവനം. അതായത് നമ്മുടെ എന്താണ് തപ്തം? നമ്മളിവിടെ തപിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് നമുക്ക് താപം? എന്നതിനെ പറ്റി ഇവിടെ പറയുന്നത് ആധ്യാത്മിക, ആദിഭൗതിക, ആദിദൈവിക് എന്നീ ക്ലേശങ്ങള് അല്ലേ? താപത്രയോന്മൂലനം. അതിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഒറ്റ വഴിയുള്ളൂ. എത്ര എക്സ്റ്റേണലി നമ്മൾ ശ്രമിച്ചാലും ശരി, തൽക്കാലം അതിനൊരു ഒരു ശമനം ഉണ്ടാവും എന്നല്ലാണ്ട് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് അതിന് ഒരു നിവാരണമില്ല. പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള നിവാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ, ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാന്റെ ഗുണം, ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണരൂപ ലീലകൾ, നാം. My Lord, the nectar of your words and the description of your activities are the life and soul of those who are always aggrieved in this material world.
എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ 3 കാരണങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട. ആധ്യാത്മികം, ആദിഭൗതികം, എന്താണ്? ആദിദേവിക. These narrations are transmitted by exalted personalities, ഭൂരിദാജ. ഇത് ഈ ഭഗവാന്റെ കഥകളും ഗുണം, രൂപം, ലീലകളും ആരാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? ആരുടെ തിരുമുഖത്ത് നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്? എക്സോൾട്ടഡ് ഡിവോട്ടീസ്, ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന്. അവർ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാവരും എന്താ പറയാ? ഗ്രാമ്യ കഥകൾ പറയും, അല്ലേ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രഘുനാഥ് ദാസ് ഗോസ്വാമിക്ക് 8 ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതില് ഗ്രാമ്യ കഥ ന സുനിബേ, ഗ്രാമ്യ വാർത്ത ന കഹിബേ. ആദ്യത്തെ 2 ഗ്രാമ്യ കഥ ന സുനിബേ, ഗ്രാമ്യ വാർത്ത ന കഹിബേ. ഗ്രാമ്യ കഥ പറയും പാടില്ല, ഗ്രാമ്യ വാർത്ത കേൾക്കാനും പാടില്ല. എന്താ കാരണം? അത് നമ്മളുടെ ഇതിനെ ക്ലേശങ്ങൾ കൂട്ടുകയുള്ളൂ, കുറയ്ക്കില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കുക? ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പ്രാർത്ഥന 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഒരു ശ്ലോകമുണ്ട്. എന്താണ്? അഹോ അഹോബേ ന കലേർവിദൂയതേ സുധാ സുധാരാ മധുരം പദേ പദേ ദിനേ ദിനേ ചന്ദ്രശീതളം യശോ യശോധാ തനയസ്യ ഗീയതേ. അഹോ അഹോബീർ ന കലേർവിദൂയതേ. അതായത് അഹോ അഹോബീർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എക്സ്ക്ലമേഷൻ, ആശ്ചര്യം, അത്ഭുതം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. ന കലേർവിദൂയതേ. കലിയുഗത്തിലെ നമ്മളുടെ, അതായത് ഒരു ക്ലേശങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അഹോ അഹോബീർ ന കലേർവിദൂയതേ. നമ്മളൊന്നും ബാധിക്കില്ല, ഒരു ക്ലേശങ്ങളും, ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും, ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും. എപ്പോ? അത് മാത്രമല്ല, സുധാ സുധാര മധുരം പദേ പദേ. സുധാ സുധാര, സുധ പറഞ്ഞ ഹണി, നെക്ടർ, അമൃതം. സുധാര, ധാര, പ്രവഹിക്കുക, അല്ലെ? ഗംഗ പ്രവഹിക്കുന്ന പോലെ മധുരം, നെക്ടർ, അമൃതം പ്രവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. സുധാ സുധാര മധുരം പദേ പദേ. എപ്പോ? പദേ, ഓരോ പദത്തിലും, ഓരോ സ്റ്റെപ്പിലും, ഓരോ നിമിഷത്തിലും നമുക്ക് അമൃതം നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടും. അത്രയും രുചിക്കാനുള്ള, അത്രയും സ്വാദുള്ള അമൃതം. കലിയുഗത്തിലെ ഒരു ക്ലേശങ്ങളും നമ്മളെ ബാധിക്കുക മാത്രമല്ല, ഓരോ നിമിഷത്തിലും നമുക്ക് അമൃതം കിട്ടും, നമുക്ക് സന്തോഷം, ആനന്ദം കിട്ടും. സുധാ സുധാര മധുരം പദേ പദേ ദിനേ ദിനേ ചന്ദ്രശീതളം. ദിനേ ദിനേ, പ്രതിദിനം നമുക്ക് ചന്ദ്രശീതളം. ശീതളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല സുഖമുള്ള ഒരു ഇത്, അല്ലെ? അവസ്ഥ. നമ്മൾ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് ചന്ദ്രൻ നമ്മളുടെ മേലെ, ചന്ദനം നമ്മളുടെ ദേഹത്തിൽ പുരട്ടുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഒരു ശീതളമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു കുളിർമ കിട്ടും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ മറ്റേ മാധവേന്ദ്രപുരി, മാധവേന്ദ്രപുരി പോയിട്ട് ഗോപാൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ജഗന്നാഥ് പുരിയിൽ പോയിട്ട് ചന്ദനം മേടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ. ഞാൻ ഇത്രയും കാലം ഭൂമിയുടെ അടിയിലായിരുന്നു, എനിക്ക് ചുട്ടിട്ട് വയ്യ, അതിന് ശമനം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചന്ദനം എൻ്റെ ദേഹത്തിൽ വരണം. അതിനുശേഷമാണ് ചന്ദൻ യാത്ര തുടങ്ങിയത്, അല്ലെ? ചന്ദൻ യാത്ര. അപ്പോ ആ ചന്ദനം കൊടുന്നിട്ട് ഗോപാൽജി പറഞ്ഞു, ഇനി ഇത്രയും നേരം ഇത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി കൊണ്ടുവന്നില്ലേ, അവിടെ ഗോപിനാഥിന് വരട്ടിയാൽ മതി, എനിക്ക് അത് കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ഗോപിനാഥിന് അപ്ലൈ ചെയ്തു. അപ്പൊ ചന്ദ്രശീതളം, നല്ല പൂർണിമ ഉള്ള രാത്രിയില് നമുക്ക് നല്ലൊരു ശീതളം, അല്ലേ? വളരെ കുളിർമ, ശാന്തി, സമാധാനം, സന്തോഷം, ആനന്ദം കിട്ടും. സോ ദിനേ ദിനേ ചന്ദ്രശീതളം. എപ്പോഴാ കിട്ടുക? ആർക്കൊക്കെ കിട്ടുക? യശോ യശോധ തനയസ്യ ഗീയത. യശോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീർത്തി, അല്ലെ? യശസ്. ആരുടെ? യശോദ തനയസിന്റെ. ആരാണ് യശോദ തനയസ്? കൃഷ്ണ, അല്ലെ? യശോദര പുത്രൻ. യശോദ തനയസ് ഗീയത. ആരൊക്കെയാണോ യശോദാമയുടെ മകന്റെ കീർത്തി, സ്തുതി പാടുന്നത്, അവർക്ക് കലികാലത്തിലെ ഒരു ക്ലേശങ്ങളും അനുഭവപ്പെടില്ല. നേരെ മറിച്ച്
പതേ പതേ ഓരോ പദത്തിലും ഓരോ നിമിഷത്തിലും അവർക്ക് മധുരം ആനന്ദം അനുഭവപ്പെടും. ഓക്കെ, അതേപോലെ പ്രതിദിനം അവർക്ക് കുളിർമ ശാന്തിയും സമാധാനം അനുഭവപ്പെടും. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും പറയുന്നത്. മൈ ലോർഡ് പ്രഭു ഒന്നുകൂടെ പ്രഭു എന്താ പ്രഭു സെക്കൻഡ് ലൈൻ ഒന്നുകൂടെ പറയോ? അഹോ സെക്കൻഡ് ലൈനോ? അഹോബിർ. അതെ പ്രഭു. അഹോ അഹോബിർ കലേർന വിദൂയതേ സുധാ സുധാര മധുരം പദേ പദേ. കിട്ടി മാജി? കിട്ടി പ്രഭു. ദിനേ ദിനേ ചന്ദന ചന്ദ്രശീതളം യശോ യശോദ തന്നയസ്ത ഗീതിതു. യെസ്, വെരി ഗുഡ്. പ്രഭു ഏത് ശ്ലോക പ്രഭു എഴുതിയിരുന്നതാ? പദ്യാവലി രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലി പ്രാർത്ഥനയിലെ 41ാമത്തെ ശ്ലോകം. സോ ഇവിടെ അതന്നെ പറഞ്ഞ മൈ ലോർഡ് ദ നെക്ടർ ഓഫ് യുവർ വേർഡ്സ് ആൻഡ് ദ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് യുവർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ആർ ദ ലൈഫ് ആൻഡ് സോൾ ഓഫ് ദോസ് ഹു ആർ ഓൾവേസ് അഗ്രീവ്ഡ് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ്. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ക്ലേശം അനുഭവിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മറുമരുന്നായിട്ട്, അതിനൊരു ഒരു മരുന്നായിട്ട്, അതിനൊരു പ്രതിവിധിയായിട്ട് എന്നാണുള്ളത്. അതും പെർമനന്റ് ആണ്. ഇതിന്റെ ഈ ഒരു റെമഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ഒരു പെർമനന്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. മറ്റേത് ടെമ്പററി ആണ്. നമ്മളിപ്പോ അസുഖം പിടിച്ചു, നമ്മൾ ഡോക്ടറെ അടുത്ത് പോയി, ഓക്കെ, അത് 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും പോകണം, വേറെ വല്ല അസുഖം പിടിക്കും. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല. ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഇതെല്ലാം സ്മരിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളെ ഇതൊന്നും ഏൽക്കില്ല, നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. ഫോർ എവർ വിൽ ബി ഇൻ ബ്ലിസ്, ശാന്തി സമാധാനം. സോ ദീസ് നറേഷൻസ് ആർ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ എക്സോൾട്ടഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി. ഇത് സാധാരണ ആൾക്കാർക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല. ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് മേടിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. പൈസ ഉണ്ട് എൻ്റെ കുറെ, ഓക്കെ, ഞാൻ പൈസ കൊടുത്ത് എനിക്ക് ശാന്തി സമാധാനം വേണം, സന്തോഷം വേണം പറഞ്ഞാൽ തരാൻ പറ്റുമോ? ആർക്കും തരാൻ പറ്റില്ല. ധനം നമുക്ക് ആർജിച്ചെടുക്കാം, പേരും പ്രശസ്തിയും എല്ലാം നമുക്ക് ആർജിച്ചെടുക്കാം. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പൈസ കൊടുത്തിട്ട് പേരും പ്രശസ്തി എടുക്കാം, അല്ലേ? എല്ലാം നമുക്ക് ആർജിച്ചെടുക്കാം ഭൗതിക തലത്തില്, അതിനുള്ള കുറച്ച് സാമർഥ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ. പക്ഷെ ഒരാളുടെ ഒരു സ്നേഹം കിട്ടാൻ അത് പൈസ കൊടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തിട്ടോ നമുക്ക് ആർജിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? അഹൈതുകിയാണ്, അപ്രതിഹത. അതിന് ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷനോ ഒരു മോട്ടിവേഷനോ ഇല്ലാണ്ട് സംഭവിക്കണം. ഒരു അച്ഛനും അമ്മയും മക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നതും മക്കളെ അച്ഛനും അമ്മയും സ്നേഹിക്കുന്നതും എന്തെങ്കിലും ഡിമാൻഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും. അത് ഫ്രം വിത്തിൻ, ഫ്രം ദ കോർ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് വരുന്നതാണ്. അത് നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ ഒരു എമോഷൻ, സെന്റിമെന്റ്സ്, ഫീലിങ്സ് ആണ്. എന്റെ മകനോട് പറയാൻ പറ്റില്ല എന്നെ സ്നേഹിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ, സ്നേഹിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അടിക്കും, പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതൊന്നും വില കൊടുത്ത് വാങ്ങാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആർക്കേ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ? ഇത് ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക്, ഭക്തന്മാർക്കേ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭക്തർക്ക് മാത്രമേ തരാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭക്തി ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഭക്തർക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക? ആ സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണല്ലോ. അവര് ഭക്തി അനുഭവിച്ചായതായിരിക്കും. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്കേ ഭക്തി കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതാണ് ഇവിടെ ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ബൈ എക്സോൾട്ടഡ് പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ എറാഡിക്കേറ്റ് ഓൾ സിൻഫുൾ റിയാക്ഷൻസ്. അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ കൽമശങ്ങളെയും അനർത്ഥങ്ങളെയും അത് നശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. Whoever hears these narrations attains all good fortune. ഈ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആരൊക്കെ കേൾക്കുന്നു അവർക്ക് നല്ല ഭാഗ്യവും ഉണ്ടാവും. These narrations are broadcast all over the world and are filled with spiritual power. അപ്പോൾ ഇത് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ തീരത്തും എല്ലാ സ്ഥലത്തും എവറി nook and corner ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു? ആര് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു? കാരണം ഇത് പ്രചരിപ്പിച്ചാൽ ഈ ഒരു സ്പിരിച്വൽ പൊട്ടൻസിയാണ് അവിടെ ഇടുന്നത്. അപ്പൊ സ്പിരിച്വൽ പൊട്ടൻസി അവിടെ വരുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ പൊട്ടൻസി താഴെ അതിനെ എക്ലിപ്സ് ചെയ്യും, അതിനെ കവർ ചെയ്യും. മെറ്റീരിയൽ പൊട്ടൻസി അവിടെ പ്രൊമിനൻസി കാണിക്കില്ല. സ്പിരിച്വൽ പൊട്ടൻസി വരുമ്പോൾ അത് ഹയറാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മെറ്റീരിയൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ, ടെമ്പററി ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മൾ ഈ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കോസ്മിക് ടൈം സ്കെയിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡേ ഉള്ളൂ. കോസ്മിക് ടൈം സ്കെയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലൈഫ് ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഉള്ളൂ.
ആ ഈ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറക്കം പായുന്നത്, അല്ലേ? ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ആരായിരുന്നു, എൻ്റെ ഭാര്യ ആരായിരുന്നു, ഭർത്താവ് ആരായിരുന്നു, അച്ഛനായിരുന്നു, അമ്മയായിരുന്നു? ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ആർക്കും അറിയില്ല, ആ കണക്ഷനും ഇല്ല, നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്കത് ഓർമ്മയില്ല. ഓർമ്മ വന്നാൽ നമ്മൾ പെട്ടു. അപ്പോ ഓർമ്മ നശിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. ഓർമ്മ ഇല്ലാതാവെന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം ഈ ഓർമ്മ വരുന്നേക്കാളും. ഓർമ്മശക്തി നല്ലതാണ്, ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഓർമ്മ ഇല്ലാതിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും അനുഗ്രഹം, അല്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് മത സ്മൃതി ജ്ഞാനം അപോഹനം. സ്മൃതിയും ജ്ഞാനം അപോഹനം എല്ലാം ഞാൻ തരുന്നു. ഈ അപോഹനം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുന്നു, നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ ഓരോ കുരുത്തക്കേടുകളും നമ്മൾക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഓരോ ലൈഫിലും നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ലൈഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും കൃമികീടങ്ങളും പക്ഷികളും മത്സ്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ദേവന്മാരും ഒരുപാട് ലൈഫ് എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇതിലെല്ലാം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാണിച്ചിരിക്കും, അങ്ങനെല്ലാം ജീവിച്ചിരിക്കും. നമുക്ക് ഓർമ്മ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഭ്രാന്തല്ല പിടിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എന്താ പറയുക, സ്പിരിച്വൽ പവർ, സ്പിരിച്വൽ പൊട്ടൻസി അവിടെ വരുമ്പോൾ മെറ്റീരിയൽ പൊട്ടൻസി സബ്സൈഡ് ആവും. Those who spread the message of Godhead are certainly the most munificent welfare worker. അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല വെൽഫെയർ വർക്കറാണ് ആരാണ്? ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? ഒരാൾക്ക് ഒരു വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ വസ്ത്രം കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ആസ്പത്രിയിൽ പോയിട്ട് അവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക, അവരല്ല ഏറ്റവും നല്ല വെൽഫെയർ വർക്കർ. അതൊക്കെ ഒരു ജീവായുസ് മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ നമുക്ക്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്നില്ല, വേറെ കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ വൃത്തിയില്ല, അവർ വേറെ എവിടെയും ചെയ്യും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ജീവിത ആയുസ് മാത്രമേ കൊടുക്കൂ. അതൊക്കെ ഭൗതിക തലത്തിൽ ടെമ്പററി, അത് വന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനം. അതായത് ആ മനുഷ്യൻ ആരാണ്, ആ മനുഷ്യന്റെ സംബന്ധം ഭഗവാനായിട്ട് എന്താണ്, എങ്ങനെ അത് പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റും, നമ്മൾ എവിടുന്ന് വരുന്നു, എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു, ഭഗവത് ധാമിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആ ഒരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെൽഫെയർ വർക്കേഴ്സ്. അതാരാണ് ചെയ്യുന്നത്? അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, എക്സോൾട്ടഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി, ഭൂരിതാജന. ഇതാണ് ഗോപികമാര് ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ട് പുകഴ്ത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഗോപികമാര് വേദങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, ഉപനിഷത്തുകൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല, ശാസ്ത്രങ്ങൾ അറിയില്ല. എങ്ങനെ ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞു? ഇത് ഒരു പണ്ഡിതനും കൂടി അറിയാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്, ഫിലോസഫിയാണ് ഇവിടെ ഗോപികമാർ പറയുന്നത്. എങ്ങനെ അവർക്ക് പഠിച്ചു? എങ്ങനെ അവർക്ക് മനസ്സിലായി? എങ്ങനെ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ പറ്റി? ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം. അപ്പൊ നമ്മള് പുസ്തകം വായിച്ച് പഠിച്ച് മാത്രം കിട്ടുന്ന അറിവല്ല, ഭഗവാന്റെ കൃപാകടാക്ഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ അനുഗ്രഹിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാ ജ്ഞാനവും ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ തേനെ ബ്രഹ്മാതി ഹൃദയാദി കവയെ തേനെ ബ്രഹ്മ ഹൃദയാദി കവയെ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ പകർന്നു കൊടുത്തുവോ അതേപോലെ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ജ്ഞാനം പകർന്നു തരാൻ ഭഗവാന് സാധിക്കും. ധ്രുവ മഹാരാജാവ് 4-5 വയസ്സായിട്ടുള്ള ആ ബാലന് ഒരു അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടിയപ്പോൾ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കണം എന്നറിയില്ല. ആ ശംഖ് കൊണ്ട് ഒന്ന് തടവിയുള്ളൂ, എല്ലാ വേണ്ടുന്ന അറിവും ജ്ഞാനവും പകർന്നു കൊടുത്ത് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പൊ ഇതാണ്, അങ്ങനെയാണ് ഗോപികമാർക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാൻ. അല്ലാണ്ട് ഗോപികമാര് വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും ഇരുന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകം കേട്ട ഉടനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മതി മറന്നു, വീണ്ടും വീണ്ടും അത് പാടാനാണ് പറയുന്നത്. എഗെയിൻ ആൻഡ് എഗെയിൻ. ഇത് കേട്ട ഉടനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അങ്ങനെ മോഹാത്സ്യപ്പെട്ട് കടക്കാൻ തുടങ്ങി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ എഴുന്നേറ്റ് ആലിംഗനം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ദിസ് വേഴ്സ് ഈസ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 10.31.9. So beautiful sloka. Text 14. Bhuridha bhuridha bali kari alingana, इनको नाही जाने इहोन हाया कौन जना. भूरिधा भूरिधा बलि करे आलिंगना, इनको नाही जाने इहोन हाया कौन जना. बुरिता बुरिता बाली करे आलिंगना, इन्हो नाही जाने इन्हो हाया कौन जाना.
Hare Krishna. After reciting this verse, Sri Chaitanya Mahaprabhu immediately embraced the king and cried, "You are the most munificent. You are the most munificent." At this point, Sri Chaitanya Mahaprabhu did not know who the king was. ആലിംഗനം ചെയ്ത ഉടനെ അദ്ദേഹത്തിനോട് യു ആർ ദ മോസ്റ്റ് മനുഷ്യൻ, അങ്ങനെയാണ് ഭൂരിതജനം, കാരണം അങ്ങനെയാണ് എന്നെ ഇതിനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്. ഭഗവാന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞ് ഈ ശ്ലോകം ചൊല്ലിട്ട് എന്നെ ഉണർത്തിയത് അങ്ങാണ്. ആ സമയത്ത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇത് കിങ് പ്രതാപ് രുദ്രമ ആണെന്നുണ്ട്. പൂർവശേവാധേക്ക് തന്റെ കൃപാ ഉപാജില അനുസന്ധാന വിനാ കൃപാ പ്രസാദ കരീല. പൂർവശേവാധേക്ക് തന്റെ കൃപാ ഉപാജില അനുസന്ധാന വിനാ കൃപാ പ്രസാദ കരീല. पूर्व सेवा देखी तांड्रे कृपा उपाजिला अनुसंधाना विना कृपा प्रसादा करीला. Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy was aroused because of the king's previous service. Therefore, without even asking who he was, the Lord immediately bestowed his mercy. Chaitanya Mahaprabhuവിന്റെ കൃപാകടാക്ഷം കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? പ്രതാപരുദ്ര മഹാരാജാവിന്റെ പൂർവ ജന്മത്തിലുള്ള സേവൻ. Therefore, without even asking, ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആരാണ് എന്താണ് ഒന്നും അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മേഴ്സി കൃപാ കടാക്ഷം കൊടുത്തു. ഏതേക ചൈതന്യേര കൃപാ മഹാബല താരാനുസന്ധാന വിന കരായ സഫല. ഏതേക ചൈതന്യേര കൃപാ മഹാബല താരാനുസന്ധാന വിന കരായ സഫല. ഏതേക ചൈതന്യേന കൃപാ മഹാബല താര അനുസന്ധാന വിനാ കാര്യ സഫല. How powerful is the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu? Without even inquiring about the king, the Lord made everything successful. Chaitanya Mahaprabhuവിന്റെ കൃപയെ പറ്റിയാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. ഈവൻ ആരാണ് എന്താണ് ഒന്നും അന്വേഷിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇവിടെ മേഴ്സി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അങ്ങനെ കൊടുക്കുവോ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാം ഏകം ശരണം വ്രജ അഹം ത്വാം സർവപാപേഭ്യോ മോക്ഷയിഷ്യാമി മാ ശുചഃ. സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ, എല്ലാവരും എല്ലാ ഓർഡിനറി സാമാന്യ ധർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചിട്ട് എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിക്കുക. ആ കണ്ടീഷനാണ്. ചോദിക്കും ആരാണോ നിങ്ങൾക്ക് യോഗ്യത ഉണ്ടോ? ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചോദിച്ചു ആരാണ് അങ്ങ്, അങ്ങയുടെ യോഗ്യത എന്താണ്? ഇതെല്ലാം അന്വേഷിച്ചു? ഇല്ല, ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല, ഒരു കാര്യം ചോദിക്കില്ല. ഉടനെ കൊടുത്തു എന്ത്? ആലിംഗനം. ഉടനെ കൊടുത്തു കൃപാ കടാക്ഷം. ആര് എവിടുന്ന് വരുന്നു, എന്താണ് നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത, ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy is so powerful that it acts automatically. If a person renders loving service to Krishna, it never goes in vain. It is recorded in a spiritual account, and in due time it will rectify. This is confirmed by Bhagavad Gita 2.40. Neha vikramana shosti pratyavayo na vidyate swalpam apyasya dharmasya trayate mahado bhayat. എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്ന ശ്ലോകം അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ഭക്തി ഒരിക്കലും നശിക്കില്ല, ഒരിക്കലും കുറയില്ല, ഒരിക്കലും ക്ഷീണിക്കില്ല, ഒരിക്കലും ക്ഷയിക്കില്ല. അതെപ്പോഴും നമ്മൾ എത്ര സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ആ സമ്പാദ്യം ഇൻടാക്റ്റ് ആയിട്ട് അതേപോലെ അതൊന്ന് വർദ്ധിക്കാനാണ്, കുറയില്ല. ആനന്ദം വർദ്ധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്മാരുടെയും ബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഏതൊരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ അതിൽ കിട്ടുന്ന ആനന്ദം ഒരിക്കലും കുറയില്ല, അത് വർദ്ധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് ആനന്ദാംബുധി വർദ്ധനം പ്രതിപദം പൂർണ്ണാമൃതാസ്വാദനം അല്ലെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സുശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇവിടെ അതാണ് നേഹാഭിക്രമ നാശോസ്തി പ്രത്യവായോന വിദ്യതേ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോപായം. അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും പേടി ഉണ്ടാവില്ല. ത്രായതേ you will be free from the most dangerous type of fear. In this endeavor there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Sri Chaitanya Mahaprabhu has particularly bestowed upon all fallen souls in this age the most potent method of devotional service, Sankirtana, the congregate chanting of the holy name, and whoever takes to it through the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu is immediately elevated to the transcendental position.
ഓക്കെ, ഒരാളെ നോക്കിയിട്ടല്ല, യോഗ്യത ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നോക്കിയിട്ടില്ല ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താണ് ഭഗവത് കൃഷ്ണപ്രേമം കൊടുക്കുന്നത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ കണ്ടീഷൻ വെച്ചു, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ മാമേകം സർവം, അവർക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ അത് കൊടുക്കുള്ളൂ, എൻ്റെ കൃപാകടാക്ഷം കൊടുക്കുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളവരെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടു കൊടുക്കും? ആർക്കും വിട്ടു കൊടുക്കും? ഉം? ഗുരു. ആർക്കാ വിട്ടു കൊടുക്കുക? ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ ഭഗവാൻ ആർക്കും വിട്ടു കൊടുക്കും? മഹാരാജ്. മായാദേവിക്ക് എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി. ഓക്കെ, എക്സ്റ്റേണൽ എനർജിക്ക് അവർക്ക് അതോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. അത് എൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കാത്ത ആൾക്കാരെ, ഭൗതികവാദികളെ, നിരീശ്വരവാദികളെ, അഭക്തന്മാരെ എങ്ങനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം, എന്താണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് റിയാക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത്, അത് പ്രകൃതിക്ക്, അതായത് ബഹിരാംഗ ശക്തിക്ക് ഭഗവാൻ അതോറിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പ്രകാരം എക്സ്റ്റേണൽ എനർജി ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളും. ഭഗവാൻ അതിൽ കൈയെടുത്തില്ല. അല്ലെ, ഒരു ഓഫീസിൽ ഒരു മാനേജറുണ്ട്, ആ മാനേജറുടെ കീഴിൽ കുറെ ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ആ ആൾക്കാർ ജോലി ശരിക്കും ചെയ്യുന്നില്ല, എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരം കാണിച്ചു. അപ്പൊ അവരെ ശിക്ഷിക്കാനുള്ള അധികാരം ആർക്കുണ്ട്? മാനേജർക്കുണ്ട്. അതില് ആ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ കൈ കടത്തുവോ? ഓ ഓ മാനേജര് ഒരാൾക്ക് ശിക്ഷ കൊടുക്കണേ, ജോലി ചെയ്യാത്ത കാരണം, സമയത്തിന് വരാത്ത കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തരം കാണിച്ച കാരണം. അപ്പോൾ മാനേജർ ആ ഒരു എംപ്ലോയിയെ ശിക്ഷിച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥൻ പറയോ ഇല്ലല്ലോ ശിക്ഷിക്കേണ്ടെന്ന് പറയോ? ഇല്ല. ഇല്ലല്ലോ. നേരെ മറിച്ച് ആ കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥന്റെ മകൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നു, തൻ്റെ അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാം വേണ്ട പോലെ ചെയ്തു. ചില കാരണങ്ങളാൽ നഷ്ടം സംഭവിച്ചു ബിസിനസ്സിൽ, അച്ഛൻ ശിക്ഷിക്കുമോ മകനെ? ഇല്ല. അതേപോലെ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുന്നു, അതിലെന്തെങ്കിലും കുറവോ പിഴവോ സംഭവിച്ചാൽ അച്ഛൻ അതിനെ കണ്ടില്ല എന്നടിക്കും. നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ മാനേജറുടെ അണ്ടറിൽ കീഴിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ശിക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അതിൽ ഇടപെടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. Whoever takes to it through the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu is immediately elevated to transcendent position. As Srimad Bhagavatam 11.5.32 recommends, Yatner Sankirtana Prayer Jandihi Sumedhasa. വളരെ ഇന്റലിജന്റ് ആൾക്കാർ എന്താണ് ഈ കലികാലത്തില് സങ്കീർത്തന യജ്ഞം ആചരിക്കും. അല്ലാത്ത ആൾക്കാര് ബാക്കി ഈ എന്താ പറയാ ധർമാർത്ഥ കാമമോക്ഷത്തില് കുടുങ്ങി പുനരഭി ജനനം പുനരഭി മരണം ഈ ചക്രത്തിൽ കൂടെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ കലിയുഗത്തില് എടുക്കേണ്ട പ്രോസസ്സ് വിധിവിധാനം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. യജ്ഞേർ സങ്കീർത്തന പ്രായേ യജന്തി ഹി സുമേധസ. Student of Krishna consciousness must receive Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy. Then his devotional service will quickly succeed. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ കണ്ടീഷൻ വെച്ചു, സർവധർമാൻ പരിത്യജ്യ. അത് ദ്വാപരത്തിലായിരുന്നു. ദ്വാപരത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കലിയുഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രഥമ സന്ധ്യയിൽ വന്നു. 500 വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ, അല്ലെ, കലിയുഗം തുടങ്ങിയിട്ട് 500 വർഷത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ, 500 5000 വർഷത്തിന് ശേഷം, ഇപ്പൊ നമ്മളുള്ള സമയത്ത് 500 വർഷം മുമ്പ് ആ പ്രഥമ സന്ധ്യയിൽ വന്നു. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്താ പറയണത്? നിങ്ങൾ വരൂ, നിങ്ങളുടെ യോഗ്യത നോക്കില്ല, നിങ്ങൾ എന്ത് ക്വാളിഫിക്കാണെന്ന് നോക്കില്ല, ഇഷ്ടം പോലെ ഞാൻ കൃഷ്ണപ്രേമം തരാം, കൊണ്ടുപോയിക്കൊള്ളൂ. ഓക്കെ. പക്ഷേ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുൻപിലോട്ട് പോയി. നിങ്ങൾ വരണ്ട, അവിടെ നിന്നോളൂ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു. കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു യോഗ്യത വേണം. സർവധർമ്മം പരിധി മാമൈക്കം ശരണം വച്ച, എന്നെ മാത്രം ശരണം പ്രാപിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുള്ളൂ, കൃഷ്ണപ്രേമം തരുള്ളൂ. ജൈനമഹാപ്രഭു ഒന്നും വേണ്ട, എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നോളൂ. എൻ്റെ ഈ കടയില്, നാമാട്ടയില്, ഈ മാർക്കറ്റില് ഒരുപാട് കൃഷ്ണപ്രേമം ഫലങ്ങളുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും എന്നെ വന്ന് സഹായിക്കൂ, എനിക്ക് ഒരാൾക്ക് എത്ര കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ജൈനമഹാപ്രഭു. പക്ഷെ നിത്യാനന്ദ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് തരാം. ജഗായ് മതായ്,
ഓരോ വീട്ടിലും പോയിട്ട് കൃഷ്ണപ്രേമം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ ജഗായ് മാതായുടെ അവിടെയും പോയി. നമുക്കറിയാം സ്റ്റോറി. അപ്പം നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുടെയും ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മുന്നോട്ട് പോയി. ശീലപ്രഭുപാദ അതിലും മുന്നോട്ട് പോയി. എനിക്കും ഭൗതിക ജീവിതം മതി, ഭൗതിക സുഖം മതി പറഞ്ഞിട്ട്, കൃഷ്ണപ്രേമം വേണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് ഓടുകയാണ് ആൾക്കാർ. അപ്പൊ ശീലപ്രഭുപാദ അവരെ പിന്നാലെ ഓടിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പാശ്ചാത്യ ദേശത്തിൽ പോയിട്ട് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ഭക്തന്മാരെ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടി മുമ്പിലോട്ട് പോയി. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഓടിപ്പിടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് തരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും നമുക്ക് അതിൽ തൃപ്തിയില്ല, അതിൽ രുചിയില്ല എന്നാണ് അർത്ഥം. So at first Maharaja Prataprudra did not have a chance to meet Sri Chaitanya Mahaprabhu. But when the Lord saw that the king was serving Lord Jagannatha as a menial sweeper, the Lord's mercy upon the king became a solid fact. When Maharaja Prataprudra, in the dress of a Vaishnava, was serving the Lord did not even inquire who he was. Rather, he had compassion upon him and embraced him. Krishnadas Kaviraj Goswami wants to point out that nothing could compare to the Lord's mercy toward Maharaja Prataprudra. Therefore, he uses the word Dekha, just see, and Chaitanyara Kripa Mahabala. How powerful is the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu? This is also confirmed by Prabodhananda Saraswati, Yat Karunya Kadaksha Vaibhava Vatam Chaitanya Chandra Mrida 5. Even a little of Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy serves as a great asset for spiritual advancement. Therefore, the Krishna consciousness movement must be spread through the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. When Rupa Goswami experienced the mercy of magnanimity of Sri Chaitanya Mahaprabhu, he said, Namo Mahavadinyaya Krishna Prema Pradayade Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvise Nama. Chaitanya Mahaprabhuവിന്റെ ആ ഒരു magnanimity അതാണ് രൂപഗോസ്വാമി ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമ്മൾ നമോ മഹാവദ്യന്യ മോസ്റ്റ് മുനിഫിഷ്യന്റ് എന്താണ് കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായത്. കൃഷ്ണപ്രേമം തരാൻ ഉള്ള ഏറ്റവും മുനിഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ടുള്ള അവതാരമാണ് ആരെ? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ, ആ കൃഷ്ണൻ കൃഷ്ണ ചൈതന്യന്റെ രൂപത്തിൽ വന്നു. നാമനെ ഗൗരവത്വം അവർക്ക് ഞാൻ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നു. I offer my respectful obeisance unto Supreme Lord Sri Krishna Chaitanya, who is more magnanimous than any other avatara, even Krishna himself, because he is bestowing freely what no one else has ever given. Pure love of Krishna, Srila Rochana Das Thakura has also sung Parama Karuna Pahundui Jana Nitai Gaura Chandra. The two brothers, Nitai and Gaura, are so kind that no one can compare to them. Similarly, Srila Narottama Das Thakura has sung Rajendra Nandana Ye Sachi Sudha Haila Se Balarama Hai Ila Nitai Dina Hina Yata Chila Hari Name Uddharila Tara Sakshi Jagai Mathai. Just to deliver all the sinful persons of this age by propagating the chanting of the holy name, the Lord Krishna and Balarama have advented as Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, Jagai and Madhai are evidence of their success. Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu ആയിട്ട് കൃഷ്ണ ബലറാം ഈ കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചു. അവരുടെ മെഗ്നാനിമിറ്റിയുടെ ഉദാഹരണം ജഗായ് മദായ് ലീലകളെ കൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്പെഷ്യൽ മിഷൻ is the deliverance of all fallen souls in Kali Yuga. Devotees of Krishna must persistently seek the favor and mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu to become fit to return home back to Godhead. നമുക്ക് തിരിച്ച് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ കൃപാകടാക്ഷം നമുക്ക് കിട്ടണം. അപ്പൊ കൃഷ്ണ ഭക്തന്മാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ മേഴ്സിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യാചിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കലിയുഗത്തില് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സരളമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സിലൂടെ നാമസങ്കീർത്തനത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവദ്ധാമിൽ പോകാൻ പറ്റൂ. അപ്പോൾ ഈസിയാണ്. നമുക്ക് പറയാണ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സമയമില്ല, സമയമില്ലാത്ത ഒരാളോട് പറയാണ് 5 മിനിറ്റില് തൃശ്ശൂർ പോയിട്ട് വരണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടുന്ന് ഹെലികോപ്റ്ററിൽ അവിടെ പോകാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ അതല്ല. അപ്പൊ ഹെലികോപ്റ്റർ വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാണ്. നമ്മൾ ട്രെയിനിലോ അല്ലെങ്കിൽ നടന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബസ്സിനോ ഒക്കെ പോയാൽ ഒരു ഹാഫ് ഡേ പോവും. അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലേ നമ്മൾ തെരഞ്ഞെടുക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അതാണ് നമുക്ക് തരുന്നത്. ഈ കലിയുഗത്തിലെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ആ പ്രോസസ്സാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണഭക്തി കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കലികാലത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ആ പാദത്തിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ की जय, ചില പ്രഭുപാദ് की जय, ഗുരു മഹാരാജ് की जय, गो प्रेमानंद। हरे कृष्णा।